व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब, जो एंड वाला अज का इशू है उस बारे थोड़े विचार जानने चाहांगे। जी डॉक्टर साहब, की विचार ने? देखो, लैजिस्लेचर तो इन्होंने ईवीएम मशीन और बेईमानियां और फिरकू पालाबंदी करके मेजोरिटी ले ली जी। मीडिया इन्होंने पहला ही सारा खरीदिया होया सी। मीडिया ने ये 2014 का कैंपेन इन्होंने रन किया। सारे अडानी, अंबानी, अडवानी, जेठ मलानी सारे इकट्ठे किए हुए सी पैसा उन्होंने जी। जुडिशरी लोअर लैवल ते तो स्टेट जी मैनेज कर ही लैंदी है। सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा जिहा रेपूटेशन सी कि भी क्योंकि डिफरेंट स्टेटां तो आंदे ने, कई बार वो जस्टिस भी कर सकते हैं। हालांकि सिख मामले तो सर कपूर सिंह वड्डी टैस्टीमनी ने कि उन्होंने केस 50वें सुप्रीम कोर्ट ने की कीता सी। पर हुण ये गल बिल्कुल सामने आ रही है कि जिहड़ा किवें जिहड़ा एक्स चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा सी उसनूं किवें आरएसएस ने बनाया, मैनीपुलेट किया, उन्हें की कीता। और पिछले दिनों च उस तो बाद जिहड़ा जस्टिस बने मिस्टर कुरियन जोसेफ, ज़ाहिर है कि क्रिश्चियन, हुण वो भी रिटायर हुए ने 2-3 दिन पहले ही। और उन्होंने रिटायरमेंट तो बाद 2 बयान, पहला तो उन्होंने कहा कि जी थोड़ी तब्दीली हुई क्योंकि हुण जिहड़े जस्टिस रंजन गोगोई असामी मूल दे, सो जस्टिस रंजन गोगोई, चंद्रचूड़ और ये जिहड़े ने मिस्टर कुरियन जोसेफ, इन्हां तिन्नां जजां ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके कहा सी कि भी ठीक नहीं चल रहा अंदर जो भी चल रहा। और दूसरा बड़ा वड्डा कू सी जुडिशरी। सो ज़ाहिर है कि भी उन्हां चों सीनियोरिटी वाइज दीपक मिश्रे दे जाण तो बाद हुण जस्टिस गंगोई जिहड़े ने चीफ जस्टिस ने, और ये हुणे ही रिटायर होए ने। और ये बड़ा क्रेडिबल जिहड़ा चीफ जस्टिस जिहड़े बने मिस्टर कुरियन, और उन्होंने ये गल जिहड़ी कही, उन्होंने कहा कि जी ये जिहड़ा दीपक मिश्रा सी ये एक्सटर्नल फोर्स, उन्हें आरएसएस नहीं लिया ना। हेडलाइन ये है कि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा वाज वर्किंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। हुण एक्सटर्नल सोर्स कौन है, हर एक नूं पता है कि किवें। Days after he retired, Justice Kurian Joseph, one of the 4 Supreme Court judges who held an unprecedented press conference in January on Monday, made his sensational claim that previous Chief Justice of India Deepak Mishra was working under some influence of an external source, adding this impacted the administration of justice. उन्होंने कहा जी इस करके इंसाफ जिहड़ा है वो नहीं हो सकिया। फिर उहदे च यही लंबी चौड़ी खबर है कि भी उन्होंने कोई एलैबोरेट नहीं किया भी किदे किदे उन्होंने कहा आई एम सॉरी आई डोंट वांट टू टेक इट एनी फॉरवर्ड। सो बहुत वारी तुसी इंडिकेट कर दिता है कि भी यही दीपक मिश्रा है जिन्हें फैसला किया सी जी राष्ट्रीय गान जन गण मन पढ़ो सिनेमा घरां दे विच। इसे ही दीपक मिश्रा ने जिहड़ा वो अयोध्या मंदिर के केस नूं जिहड़ा स्पीडी दे उत्ते पा दित्ता सी, जदों कि हुण रंजन गोगोई ने उहनूं जनवरी दे विच कहा, क्योंकि वो इसदा फायदा लेना चाहुंदे सी कि भी करके मंदिर का ऑर्डर करो और बीजेपी उहदे चों चोणां जित्ते। हुण जनवरी च करन करके ही हुण मोहन भागवत और दूजे मोदी नूं कह रहे ने कि जी तुसीं ऑर्डीनेंस लियाओ इहदे उत्ते। सो ये बड़ी वड्डी गल कही है इन्होंने जोसेफ ने। और जिवें रंजन गोगोई जदों बंदा इंडिपेंडेंट हुंदा है वो फिर किवें करदा। और खबर है कि सुप्रीम कोर्ट विल हियर प्लीज ऑन 22 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स वैन मोदी वाज गुजरात चीफ मिनिस्टर। जदों मोदी गुजरात का मुख मंत्री रहा 12 के करीब जिहड़ियां इन्होंने गैर कानूनी तौर पर लोगों मुसलमानों नूं घरों चुक के उन्होंने मुकाबले बनाए उस दे उत्ते। और ये इनफैक्ट जिहड़ी खबर है बहुत वड्डी खबर है कि भी हुण ये जदों उन्होंने उत्ते जिहड़ी बीबी जिन्हां दे हसबैंड भी पुलिस मुकाबले च मारे गए उन्होंने पैटिशन की हुई सी। और एक्चुअली ये केस सब तो पहला जावेद अख्तर दे नाल जिहड़ा फिल्मी गीत लिखदा है बीजी वर्गीज जर्नलिस्ट सी, उन्हें ये 2007 दे विच पैटिशन की सी। और उन्होंने नाल शबनम हाशमी एक्टिविस्ट के सीकिंग ए डायरेक्शन फॉर ए प्रोब बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी और सीबीआई सो दैट द ट्रूथ मे कम आउट कि भी ये जड़ा ने झूठे पुलिस मुकाबले बनाए गए। और हुण जदों कि ये केस लगा तो जड़ा मोदी सरकार दा सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता उन्हें सुप्रीम कोर्ट नूं कहा कि सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड टू हियर ए प्ली रिगार्डिंग 22 alleged फेक एनकाउंटर्स भी ये जड़ा तुसीं इहनूं क्रिसमस तो बाद पा दिओ, जे हीयरिंग करनी है जनवरी च करो। उन्हें रंजन गोगोई ने कहा भी नहीं ये जिहड़ी है हुणे ही होएगी, उन्होंने स्कैड्यूल किया। और उहदे च उन्हें कहा कि भी रंजन गोगोई आल्सो रिफ्यूज टू एक्सीड मेहताज रिक्वेस्ट दैट मैटर शुड बी पोस्टेड फॉलोइंग क्रिसमस ब्रेक
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? on Monday when Solicitor General Tushar Mehta intervened arguing that Justice Bedi report on the fake encounters must not be made public, the court asked him to file an affidavit। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ affidavit ਫਾਈਲ ਕਰ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਟਲੀਸਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਲੋਹੀਆ ਜਿਹਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਡੀਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਹਾਨ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਾਓ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਹਿਜ਼ ਬੈਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਨਿਊ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਜ਼ ਮਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਅਲ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ, ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਾਟ ਆਵਰ ਲੀਡਰ। ਮਦਸਰ ਅਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਨਾਈਸ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੈयद ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 2020 ਨਾਟ ਏ ਡ੍ਰੀਮ ਬਟ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਔਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ EVM ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਈ ਕਰੁਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ EVM ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਕਦੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ I want to say ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੌਂਕੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈ ਭਾਰਤ ਭੌਂਕਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੌਂਕਦੇ ਹੋ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਣ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲ ਸਾਰੇ ਖੋਲੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੋ ਬਕਵਾਸ ਗੰਦਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਲਾਮ ਗੋਸ਼ਤਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੈਲ ਸੈਡ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ TV 84। ਜੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੋਊ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਘਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਮਸਾਏ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਾਹੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈ ਭਾਰਤ ਭਾਈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਘਾ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬਗਾਨੀ ਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਾਨੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ
उन्होंने बोलिया। और मोहम्मद गुलबाज खान लिखते हैं कि सलाम डॉक्टर साहब एंड नीलम कौर जी, लव यू करंट अफेयर्स प्रोग्राम एंड वॉच इट रेगुलरली, फुली सपोर्ट सिख ब्रदर्स कॉज, फ्री खालिस्तान, खालिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंह शुक्रिया भाईजान जी, सिंह कंगसान लिखते हैं कि गॉड ब्लेस यू ऑल खालसा जी, ओनली सोल्यूशन आजादी रेफरेंडम, ओनली सोल्यूशन फॉर आजाद पंजाब। मुदस्सर अली उन्होंने इतने काफ़ी सारे मैसेज ने कहते हैं कि सो नाइस वीडियो डॉक्टर साहब। फिर उन्होंने लिखा कि खालिस्तान 2020 गॉड विलिंग। एंड सैयद अफ्ताब होरां ने सानू लिखा कि वैरी गुड गल कीती डॉक्टर साहब, उन्होंने थोड़ी शलाघा की है। बस यही सारे मैसेज ने, असीं सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हुण तुसीं डॉक्टर साहब सारे दर्शकों नूं दस दो अज दा विचार। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੁਣਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 371 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਾ ਕਰੋ ਸੋ ਪੱਕਣ ਨਾ ਦੇਈ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਕੈ ਨਿਕਟ ਖਲੋਈ, ਵੇਸ ਕਰੇ ਬਹੁ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਨ ਨਾ ਦੇਈ, ਵਖ ਵਖ ਪਰਮਾਵੇ, ਘਰ ਕੀ ਨਾਇਕ ਘਰ ਵਾਸ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਯਤਨ ਕਰੋ ਉਰਝਾਏ ਪੇਰੇਵੇ ਰਹਾਓ। ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਬਣ ਜਾਏ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਜੜਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਵੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਔਰ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਘਰ ਕੀ ਨਾਇਕ ਘਰ ਵਾਸ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਇਆ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਲਕਤ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉੱਲੂ ਬੜੇ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਲੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਉੱਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਲੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਉੱਲੂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉੱਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਫਿਰ ਉਜਾੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣੀ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਝੋਟਾ ਹੈ, ਝੋਟੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਲੂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉੱਲੂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਕੀ ਨਾਇਕ ਘਰ ਵਾਸ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਵੜੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰੋ ਉਰਝਾਏ ਪਰੇ ਵੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਕ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ ਮਤਾ ਕਰੋ ਸੋ ਪਕੜ ਨਾ ਦੇਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੁਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਾ ਕਰੋ ਸੋ ਪਕੜਨਾ ਦੇ, ਮਤਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਮਾਇਆ ਬੀਬੀ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਕਹਿ ਨਿਕਟ ਖਲੋਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸੀਲ ਤੇ ਸੰਜਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਸ ਕਰੇ ਬਹੁ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਏਡੇ ਕੁ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਨ ਨਾ ਦਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਮਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਭਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਇਕ ਘਰ ਵਾਸ ਮਾਲਕਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਯਤਨ ਕਰੋ ਉਲਝਾਏ ਪੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਧੁਰ ਕੀ ਭੇਜੀ ਆਈ ਆਮਰ, ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਿੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸੇਵਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ ਦੀਸੈ, ਚੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰ, ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ ਦੀਸੇ, ਕਿ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੁਰ ਕੀ ਭੇਜੀ ਆਈ ਆਮਰ, ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਕਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਨੌ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਸਭ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਨਾ ਛੋੜਿਆ ਜੋਗ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਜੋਗ ਸੰਨਿਆਸ, ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਡਤ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਗਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਲੇਟ ਬਰੂਟ ਕੇ ਪਾਸੇ। ਪੜ ਥਾਕੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਅਭਿਆਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੇਦ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੈ ਬੈਸੋਂ ਤਹ ਨਾਲੇ ਬੈਸੇ, ਸਗਲ ਭਵਨ ਮੈਂ ਸਬਲ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਮਾਇਆ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੁਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਛੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਈ, ਕੋ ਮੀਤਾ ਹੋਂ ਕਹਿ ਪੈ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਐਸੀ ਹੋਛੀ ਜਨਾਨੀ ਮਾਇਆ ਰਾਣੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੋਹ ਮੰਤਰ ਦੜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨੰਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਨਾਨਕ ਭੈ ਅਚਿੰਤਾ, ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਿਮਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਅਨੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਿਨਿਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਨਾਨਕ ਭੈ ਅਚਿੰਤਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੈਂ ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਇਕ ਹਮਾਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਇਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਘਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਇਕ ਹਮਾਰੀ, ਇਹ ਆਮਰ ਹਮ ਗੁਰ ਕੀਏ ਦਰਬਾਰੀ ਰਹਾਓ ਦੂਜੇ, ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਕਾ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਹਮ ਗੁਰ ਕੀਏ ਦਰਬਾਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਈ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ, ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ 29 ਦਿਨ ਤੇਰੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਐਜ਼ ਪਰ देयर ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਇਆ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਕੁਦਰਤ ਐਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਰੋਜ਼। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦੂਜੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੀ 29ਵਾਂ ਮੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਐ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੁੱਢੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਬੁੱਢੀ ਤੋਂ, ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲਾਸ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਿੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਮੁੱਕੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੂੰ 29 ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਈ ਬੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਡਰਾਮੇ ਕੋ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਈਥਰ ਜ਼ੋਨ ਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੋ ਜੀ। ਉਹ ਸੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਲੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।